예, 뉴욕타임스에서 두 번째 이야기 해보겠습니다. As Trump pushes deportations, skyrocketing caseload strains immigration courts. 트럼프가 계속해서 밀어붙이고 있죠. 디포테이션 추방이요. 불법 체류자들 추방을 밀어붙이고 있는 중에 skyrocketing caseload, skyrocketing 하니까 급증하는 그런 사건들, caseloads가 집합명사래요. 그 케이스들이나 마찬가지입니다. 급증하는 그런 케이스들이 strains, 압박을 가한다 이건데요. 이미그레이션 코트, 이민 법정에 압박을 가하고 있다요. Federal officials have quietly begun ING, 연방 관리들이 조용히 시작했습니다. Fast tracking cases, 사건들을 fast tracking, 신속하게 다루기 시작했는데요. through immigration courts, 이민 법정을 통해서 pushing dozens of additional cases onto the dockets, 수십 건의 추가적인 케이스들을 docket이라는 말은 그 소송 사건을 다뤄야 될 그 리스트입니다. 리스트에다가 수십 개의 추가적인 사건들을 그 docket, 그 사건 그런 명단에다가 올리면서 on certain days, 그 어떤 날에는요, in an effort, 무슨 노력으로, 뭐 때문에 그러냐면, in an effort to more quickly process, 더 빠르게 처리하기 위해서, asylum and other claims, asylum claims의 망명 신청, 그 다음에 또 다른 신청, 망명 또는 다른 신청들을 좀 더 빠르게 처리하기 위한 노력으로, 어떤 날에는 수십 건의 추가적인 케이스들을 다켓에 이 법원의 그 소송 그 사건 목록에다가 그냥 그 집어넣어버리는 겁니다. 처리하도록. The fast tracking, which is also intended to increase the pace of deportations. 이 fast tracking은요, 또한 의도된 건데, pace of deportation, 추방의 pace요, speed요, 속도를 증가시키기 위한 의도를 가지고 있는데, started without any formal notification or announcement from the Trump administration. 시작했는데 어떠한 공식적인 통보나 아니면 발표 없이, 트럼프 행정부로부터 없이 그것이 시작되었습니다. According to immigration lawyers and court officials, 이민 변호사들 그리고 법원 관리들 말에 따르면 인터뷰를 받은 뉴욕타임스에서 인터뷰된 But a surge of cases has been apparent. 그러나 이 케이스의 급증은 그동안에 분명했습니다. In numerous courts, 여러 법정에서 around the country, 미국 전역에 걸친 미국 전역에서 여러 법정에서요. Some judges have seen the caseloads double and triple. 일부 판사들은 그들의 사건들이 double and triple, 원형동사, 이거 원형동사가 나오죠. C라는 지각동사 뒤에 원형동사가 나옵니다. 2배 또는 3배로 증가하는 것을 그동안에 목격해 왔습니다. 그러면서 prompting, 촉발시켰죠. worries, 다음 같은 우려를 촉발시켰습니다. Cases are being rushed through. 사건들이 서둘러서 처리가 되어지고 있다는 겁니다. Violating due process rights. 이 합당한 절차를 받을 권한을, 불법 처리자들의 합당한 절차, 사법 절차를 받을 권한을 결국 위반하게 된다는 겁니다. Several courthouses in Annandale and Sterling, 버지니아의 이 두 도시에서의 별도의 그 법원에서 in recent days, 최근 며칠 동안에 Times reporters observed, 뉴욕타임스 기자들이요, 무엇을 관찰했느냐 하면 무엇을 보았다 이 말이에요. Long lines, 긴 줄을 보았습니다. And packed dockets, 그리고 꽉 찬 그 소송사건 목록들을 확인했습니다. 예? Some immigration judges saw the caseloads more than double. 일부 이민 판사들은 자신들이 다뤄야 할 케이스들이 more than double, 2배 이상 증가하는 것을 목격했어요. 그 다음에 부대 상황입니다. As many as 100 adults waiting. 무려 100명의 성인들이 기다리고 있어요. For the cases to be heard. 그들의 사건들이 심리되어지기를 기다리고 있는 상황에서 In Annandale에서는 the caseloads have included, 이 사건들이 무엇을 다 포함했느냐 하면 dozens of unaccompanied minors, 수십 건의 보호자가 없는 미성년자들을 포함했습니다. Lines were also evident. 그 다음에 줄들이 또한 분명했는데 at a courthouse, 어떤 한 법정에서 in downtown 시카고의 다운타운에는 한 법정에서 on a recent weekday, 최근에 그 평일 어느 날 분명했습니다. With families spilling out of waiting areas, 가족들이 spill out of waiting areas, 그 대기하는 지역에서 밖으로 쏟아져 나오는 겁니다. 가족들이
가족들이 spill out 하니까 어디서 쏟아져 나오는 거죠. 대기 구역에서 쏟아져 나오고 and into hallways 그리고 통로 복도로 법원 복도로 들어가는 거 그런 상황에서요. Many cases were being processed. 많은 사건들이 지금 처리가 되어지고 있었는데 in small groups 소그룹으로 or in several 그리고 대여섯 건에 있어서는 with more than 24 people appearing at once. 이거 24명 이상의 사람들이 나타났어요. at once 한꺼번에. 그러니까 개별적으로 심사하지 않고 대여섯 명씩 묶어서 심지어 어떤 경우에는 24명이 한꺼번에 판사 앞에 서는 겁니다. 한꺼번에 at once. And in New Orleans에서는요, 변호사들이 the number of cases increase. 이 케이스 사건들이 증가하는 것을 변호사들이 목격했는데 to more than 200 on Monday and Tuesday in one courtroom alone. 한 법정에서만 월요일과 화요일 200개가 넘는 사건으로 이 사건의 숫자들이 소송사건 재판 건수가 200건 이상으로 증가하는 것을 목격했다는 겁니다. The judges at that courthouse, 이 법원에 있는 이 판사들은 typically take only about 30 to 40 cases per day. 보통은요, 담당합니다. 30에서 40건만 하루에 담당을 해요. 변호사들이 그렇게 말을 했습니다. The morning docket was so packed. 그런데 그날 아침에 이 담당 소송 건수가 그렇게도 꽉 차 있어서 그 리스트가요, packed, 그렇게도 꽉 차 있어서 그리고 혼란스러워서 that 그 결과로 lawyers wishing to observe or monitor the proceedings 어떤 변호사들이냐면요, 원하는 변호사들입니다. observe 관찰하기를 또는 monitor 감시하기를 the proceeding 이 법적 절차들을 재판 절차들을 관찰하거나 아니면 감시하려는 것을 원하는 그 변호사들은 were not allowed in 입장이 허용되지 않았습니다. to watch 구경하기 위해서 입장이 허용되지 않았다는 거죠. Federal officials의 연방 관리들은 말합니다. Speeding through cases. 그래서 여기서는요, speed through를 동사 부사로 봐야 되겠어요. 동사 전치사가 아니고 그래서 speed through cases. speed through cases를 그냥 동사 전치사로 보고 그냥 사건들을 신속하게 처리하는 거예요. 처리하는 것은 will help alleviate는 완화하는 것에 도움을 줄 거다 이거죠. backlogs 그 뒤처진 거요. 업무 그 처리가 지연된 것을 alleviate 좀 줄여주는 데 도움이 될 거다 이겁니다. 이 backlogs가 뒤처진 것이 have led 어떤 결과를 초래했냐면 some asylum and immigration relief claims 일부 망명 및 이민 그 구호 요구가 to languish for years 여러 해 동안 그 시들도록 유도했다는 겁니다. 지금 무슨 말이냐면요, 이러한 backlog 업무 처리 지연이 무엇을 유도했냐면 일부 이거 망명 주장입니다. 망명 신청이에요. asylum claims는 망명 신청입니다. 다음에 immigration relief claims는 이민 관련 뭔가 좀 완화 조치를 해달라는 그런 주장이요. 그런 주장들 일부 조치들이 languish 하면 원래 그 계속해서 시드는 거예요. 여러 해 동안 계속해서 예를 들면 물 안 주면 나무가 시들잖아요. 그리고 여러 해 동안 이런 사건들이 시들도록 유도했다는 겁니다. 그리고 결국은 이 사건들이 처리가 안 되고 그냥 그런 상태로 이 사건들이 처리가 안 되는 상태가 되게끔 만들어버렸다 이 말이에요. The slow pace of the process 이 절차의 이런 느린 속도가 they contend 그들은 주장합니다. create incentive를 만들어낸다는 겁니다. For people to enter the United States 사람들이 미국에 들어오도록 인센티브를 제공하는데 to file claims that 다음과 같은 주장을 제기하기 위해서 that may weak or invalid 어떤 주장이냐면 may be weak 약하거나 아니면은 invalid 하면 무효한 효력이 없는 주장이요. 지금 무슨 말이냐면요, 이 사법 절차 처리의 이 지연이 그러니까 미국은 우리하고 다르게 우리는요 불법으로 들어오면 그냥 이민구에서 그냥 쫓아내면 끝입니다. 근데 미국에서는 이 판사 재판을 이민법정 판결을 받아야 돼요. 한 건마다 다 판결을 받아야 돼요. 그 이민 전문
판사에 의한 판결을 받아야 돼. 그런데 이게 처리가 시원치 않으니까 결국 어떤 것이 그들의 주장에 따르면 어떤 결과가 생겼냐면요. 이게 인센티브를 만들었는데 어떤 사람들에 대한 인센티브냐면 그 사람들이 미국에 들어오고자 하는 사람인데 이 사람들이 결국은 그들이 미국에 들어올 그런 그 주장이 좀 위크해요. 주장이 강력하지 못합니다. 올 이유가 없어요. 예를 들면 한국에서 요새 주택에 돈 많이 버는 사람이에요. 근데 뭐하러 미국에 이민 오냐 이거죠. 뭐하러 박해받았다고 주장해. weak. 그들의 주장이 허약하거나 아니면 효과가 없는 엉터리 주장을 제기하도록 만들어버리고 있다는 겁니다. 사람들이 미국에 들어오는데 뭐하러 들어오냐? 엉터리 주장을 하는 거예요. 희박한 주장. 어차피 엉터리 주장이라도 처리하는데 1년, 2년 걸리니까 그동안은 미국에 그냥 계속 살고 있는 겁니다. 미국에서 뭐 취업해도 돼요. 그거요? 언제 법정에 나오라고 이제 문자 보낼 테니까 그때 나오면 된다. 그때까지는 안 쫓아내는 거죠, 원칙적으로는요. The Justice Department said in a statement, 법무부가 성명서에서 다음과 같이 말했습니다. Clearing the court backlog, 이 법원에 이렇게 지체된 업무를 해결하는 것은 was a top priority다 이거죠. For the administration, 행정부한테. And that, 그리고 또 다음과 같이 법무부가 말했는데 it was hearing the cases, 법무부가요, 이 사건들을 이 재판건들을 심리하고 있다는 겁니다. Fairly and 공정하게 and according with the law, 법에 따라서. An official with the Executive Office for Immigration Review, 여기에서 근무하는 이 부서에 근무하는 어떤 관리가, 다음에 이 부서는요, Executive Office for Immigration Review는 which is part of the Justice Department, 법무부 산하에 있고, and oversees the Immigration Court System, 법정 시스템을 그 감독하는 기관에 있는 이 기관에 있는 어떠한 관리가 뭐라고 그랬냐면 the larger case laws were, 이렇게 케이스가 더 늘어나는 것은 were a result, 무엇의 결과냐면 of the court hiring new immigration judges. 이 법원이, 미국 법원이 말이죠, 새로운 이민 판사들을 채용한 것의 결과다 이겁니다. And describe them, 그리고 그 판사들을 묘사했는데 as necessary. them은 판사가 아니고 그 larger case laws죠. 그것들을 묘사했다, as necessary, 필요하다 하고요. 그래서 판사들을 묘사했겠죠. 판사들을 필요한 것으로 묘사를 했는데 to clear a backlog of backlog, 이거 업무 지연을 해결하기 위해서 필요하다. 업무 지연이 지금 어떻게 됐냐면 upward of는 more than입니다. more than 3 million case, 300만 케이스 이상, 금년에 300만 건 이상의 이 백로그를 해결하기 위해서 필요하다. 그런데 Federal Figures, 연방 그 수치들에 따르면, 연방 법원에서 나온 숫자들에 따르면요. But immigration lawyers and rights groups counter. 근데 이민 변호사들하고 그다음에 인권 단체들은 반대 주장을 하는데 다음과 같은 반대 주장을 펼칩니다. The sudden acceleration of the process. 이 프로세스의 갑작스러운 이렇게 가속화가 risks errors, 에러의 위험을 가지고 있다는 겁니다. 실수할 위험을 가지고 있고 denies immigrants due process, 그리고 이민자들한테 due process, 합당한 절차를 거절하고 있다는 거예요. deny가 수요동사입니다. 수요동사 사형식이에요. 이미그런트가 간접 목적어, due process가 직접 목적어입니다. 이미그런트한테 합당한 절차를 부인하고 있고, 그 다음에 leaves people with little time to define lawyers, 그리고 사람들한테 남겨놓고 있는데 거의 시간을 남겨놓지 않아요. 사람들한테 변호사들을 찾을 수 있는 시간을 거의 사람들한테 남겨놓지 않고 있다. Everything related to these large dockets or mass dockets is shrouded. 이거 모든 것 relating to these large dockets, 이 엄청난 이 docket 또는 mass docket, 뭐 비슷한 말인데 거기에 관련된 모든 것이 shrouded, 무엇에 에워싸져 있냐면 such a strange secrecy, 지금 그와 같이 아주 이상한 비밀성에 휩싸여 있다는 겁니다. 그러니까 이 엄청난 이런 그 소송 사건에 관한 모든 사항이 지금 발표가 하나도 안 된다는 겁니다. 그레이시가 말하는데 an attorney, 변호사인데요, with the National Immigration Project, 여기에 근무하는 변호사인데 non-profit, 비영리 단체입니다. They provide legal services for immigrants, 이미그런트한테 법률 서비스를 제공해주는 그런 비영리 단체입니다. Confirmation that
다음 같은 우리의 확인이요. They were even happening, really came, that they were even happening. 그것들이 발생하고 있다, 심지어 발생하고 있다, really, 실제로, our confirmation that they were even happening, that they were even happening, 뭐야, 엉터리네요. 우리의 확인, they were even happening, 그들이 발생할 때 really, 진짜로, came from going to court on Monday. 이거 뭐예요? 엉터리 영어 같은데요. 마치겠습니다. 누가 한 이야기를, 시비 걸 거 없이 여기서 마쳐버리죠. 수고했습니다.